जय भीम, नौ बुधाय, जय गुरुदेव। मैं धर्मचंद महे डॉक्टर हरीश मल्होत्रा नाल लैके सांझियां विचारां प्रोग्राम लैके तुहाडे विच हाज़र हाँ। सब तो पहलां तां आप सब नूं स्वागत है। तुसीं अज दे प्रोग्राम की रूपरेखा गीत तो समझ गए होवोगे। यह गीत इंग्लैंड के बहुत मशहूर गीतकार खुशविंदर बिल्ला का लिखिया सी और फिरोज़ खान ने इनू गाया। बहुत वधिया बंदिश और म्यूजिक बहुत वधिया सी। यह गीत असीं इस करके बजाया क्योंकि असीं अज बाबा साहब के जन्म दिन के प्रति गलबात करनी है। बाबा साहब का जन्मदिन 1891 14 अप्रैल 1891 नूं होया। जे बाबा साहब की जिंदगी की शुरुआत करनी होवे तो वह 1916 तो लैके 56 का जो 40 साल का टाइम बनता उन्होंने बहुत स्ट्रगल की उन्होंने लोगों के वास्ते जिन्होंने अछूत कह लो, दलित कह लो, पिछड़े कह लो, जिन्हों का कोई घर काठ सोचनी तौर पर नहीं सी, किसी पासे पुछ प्रतीत नहीं सी। समाज वालों उन्होंने एजुकेट ना होने दी हदायतां सी, बल्कि ऑर्डर सी, वो नहीं जा सकते सी। बेशक इन्हां गल्लां नूं आपां आज़ादी नाल जोड़ते हैं, लेकिन बाबा साहब ने बहुत सारे हकूक 1932 विच गोरियां कोलों पास करा के हासिल कर लिया सी। लेकिन उही गल्लां, उही कानून, उही हक बाद 1950 के विच जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होया 50 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ कर ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ और उस वक्त के सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब डॉक्टर मगड़ सी। बाबा साहब कल्ले उस वेले इकनॉमिक्स के डॉक्टरेट की उन्होंने कल्ले सी पूरे इंडिया के। बाबा साहब ने बहुत सारिया प्राप्तियां की, आप गाह तो हौली हौली करते जावांगे क्योंकि आप डॉक्टर साहब भी नाल लेना। बाबा साहब ने MA PhD DSc LD D Lit बैरिस्टर एट लॉ ये हो जो साइड से डिप्लोमे होंगे उन्होंने लिखा इन्ना कुछ कि तुसी चाहे पाकिस्तान की गल करो, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, गांधी एंड कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, होर बहुत सारी किताबां लिखियां जिन्होंने पढ़ के थोनू ये तुसी एक किताब पढ़ लो, एक किताब दे विच घੱਟ तो घੱਟ 10-15 उन्हां हस्तियां दे जिक्र होंदे जिहड़े कि बाहरले मुल्कां विच बहुत स्कॉलर मन्ने हुए स्कॉलर हैं। तुसी ये क्याफा भी लाना औखा महसूस करोगे कि भी इन्नी रैफरेंसिस देने एक किताब दे विच, और उन्होंने कितनी किताबां पढ़िया होंगे, किन्ने लोगों को पढ़िया होएगा उन्होंने। तो मैं गल अगे बहुत आप हौली हौली नाल गल करते जावांगे। आओ पहला आप डॉक्टर साहब को स्वागत कर दिए। डॉक्टर साहब जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। बाबा साहब के जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाइयां तुहानूं जी, बाकी सारे श्रोतियां नूं अपने वालों। हाँ जी। तो बाबा साहब की जिंदगी बारे तुसीं की कहना चाहुंदे, कित्थों शुरू करी गल? देखो बहुत सारा बाबा साहब के जन्म बारे, उन्होंने डिग्रियां बारे, उन्होंने स्ट्रगल बारे हाँ जी बहुत चर्चा यानी कि हो चुका है। बहुत यानी कि चर्चा यानी जोड़ा है वो असीं करते भी है। जिस तरह तुसीं जिक्र किया पढ़ाई की गल तो यह है भी उस टाइम से 2 PhD करनियां, 33 करोड़ की आबादी जे असीं लाई या 35 सी सारे इंडिया के किसी ने इन्नी पढ़ाई नहीं की। ईवन मैनूं लगदा बाहरले मुल्कां में भी किसी ने जोड़े बड़े घੱਟ लोग होणगे जिन्होंने इस लैवल की पढ़ाई की सी। जिस बंदे की परसनल लाइब्रेरी में 5000 तो ज़्यादा किताबां होण तुसीं अंदाजा ला सकते हैं
ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ 18 19 ਘੰਟੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੈਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਬਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਖਾਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਖ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਤਾ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਇਲਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਟੋਲਸਟਾਏ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਲਿਓ ਟੋਲਸਟਾਏ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਗਜ਼ਮ ਗੋਰਕੀ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ਮ ਗੋਰਕੀ ਕਿਸੇ ਰੱਬ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ USSR ਦਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਨੋਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਰੋਡਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਨਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੋ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਡ ਮੈਂ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋਰਲੀ ਸਟੱਡੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਰਿਡੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਅਰ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੇਅਰ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ, ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਅਪਸੈਟ, ਹੀ ਗੋਟ ਇਨਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ। ਬਾਲ ਵੀ ਕਟਾ ਲਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ
ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਆਪ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੋਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਲ ਦੋਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਬਰਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਗਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੀ ਨਿਊ ਆਲ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਵਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬ ਗਿਫਟ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 40-50 ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਲਾਈਏ, ਮੈਂ 20 ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਪਾਉਂਡ ਖਰਚੋ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਰਸਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਟਸ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਗਾਉਣੇ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, symbol of wisdom, symbol of equality, and also ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸ ਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ
उन्होंने बाबा साहब नूं उस लैवल तक जानिया नहीं या समझिया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दो वर्ग आ, मैं कुछ ना दसूँगा जिन्होंने सत्कार आ जाता। दो वर्ग आ, एक तो जिन्होंने आप कहने शूद्र दलित कह लो, पिछड़ा वर्ग कह लो, वो सारे आ जाते, जट खान फाल सब आ जाते हैं। एक जी औरत जात आँदी होर, औरत जात नूं अगर साह लैण दा चांस मिलिया जब मौका मिलिया, थानेदार बनता, जज बनता, वकील बनता, तो बाबा साहब की बदौलत बनया। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने जिहड़ा बंदा दो जमातां पढ़ गया उन्हें किताब नूं कोई नहीं पढ़ी, बाबा साहब पढ़िया नहीं, लेकिन शुरू कर दिता। बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? देखो पहली गल तो यह है ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੂਕ ਨਾਇਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਨੋਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਸਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਠੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ WhatsApp ਕੇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਨੀਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SS ਮੀਸ਼ਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਜਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭੁੰਦੇ ਰਾਗਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗੜਬੜ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ
डिप्रैस क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਕ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ 22ਵਾਂ ਪਾਰਟ 17 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਹਰੀਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ 22 ਪਾਰਟ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਵੈਦਰ the doing of the deed takes time or whether it can be done quickly, you must not forget that if you wish to bring about a breach ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, if you want to bring about a breach in the system, then you have got to apply the time mark to the Vedas and the Shastras, which deny any part to reason. Vedas and Shastras which deny any part to morality. You must destroy the religion of the Shrutis and the Simritis. बिल्कुल, nothing else will avail. This is my considered view of the matter. और बहुत ही स्पष्ट लफ्ज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ जब तक ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਟੂਜਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ। 1952 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ 1956 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਪੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧਾ ਇਨ ਧੰਮਾ ਤਾਂ ਰਿਡਲ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਬੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਛਪਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੋਲਿਊਮ ਛਪਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੇਡਲਸ ਇਨ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 1987 ਜਦ ਛਪੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 5000 ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਗਿਆ। 5000 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋ, 5 ਲੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਏ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਨ, ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਬੈਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੱਕ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਕੌਮੀ ਨਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸਤੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕਲਪ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਲ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹਸਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਅਗਰ ਜਦ ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत बाकी मैं नहीं कहता हुआ जी बाबा साहब के ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਧਾਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਵਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲਾਇਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੱਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੂਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੱਥਾ ਆਪਣੇ ਹਰੀਰਾਮ ਬਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕੰਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਿਨਾਂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਤਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਨਹੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਕੋਰ ਆਫ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ? ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਸਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਮੈਂ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੇਚਨ ਜਸਲ ਬੋਲਦਾ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਆ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਪਖੰਡ ਤੇ ਆ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਆ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਭੀਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਮੇਰਨ ਜਸਲ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਭੀਮ ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਭੀਮ ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਭੀਮ ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਪਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਪਾ ਕੇ ਬਣੇ ਭੀਮ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਟੁੱਟੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੁੱਟੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ।
ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੋ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੋ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਸਾਡਾ ਭੀਮ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚੇ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚੇ, ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਧਰਮ ਇਹ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਧਰਮ ਇਹ ਲੱਖ ਕਰੇ ਸਲਾਮਾਂ, ਧਰਮ ਇਹ ਲੱਖ ਕਰੇ ਸਲਾਮਾਂ, ਬਣਿਆ ਭੀਮ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਭੀਮ ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? हेलो जी। हेलो ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾਮ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਵਿਦਿਆ ਜੱਖੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੱਖੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 7 ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ 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 ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਹੀ ਬੋਲਿਓ, ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਪੈਰੇ ਕਵਾਂਗੀ, ਕਵਿਤਾ ਲੰਬੀ ਆ, ਮੈਂ 2 ਪੈਰੇ ਕਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ। ਦੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਈ ਗੁਜਰੀ, ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਈ ਗੁਜਰੀ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ, ਬਲੀ ਪੀਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ, ਬਲੀ ਪੀਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ, ਲਿਸਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਆਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਤਬਾਰ ਇੱਜ਼ਤ, ਅੱਤ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸ ਗਲਤਾਨ ਆਇਆ, ਬਾਰੀ ਬਰੀ ਜਿਉਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਰੀ ਬਰੀ ਜਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਫੜ ਲਈ, ਕੰਬੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਝ ਵਿੱਚ ਪਟਕੇ ਦੇ ਘੋਲ ਉੱਤੇ, ਸਿਆਸਤ ਸਿੰਝ ਵਿੱਚ ਪਟਕੇ ਦੇ ਘੋਲ ਉੱਤੇ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਆਇਆ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਆਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਕ ਨਾਇਕ 1920 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ, ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ 12 ਜਾਂ 13 ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੇ.ਸੀ. ਸੁਲੇਖ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸੁਲੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਜਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ ਯੈਸ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਜਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰਸਾਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਛਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ।
ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਕ ਤੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ, 4 ਗੀਤ ਲਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਤੀ, ਚੇਂਜ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ। ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਮਰਿਆ ਸਿਰਫ 14 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਰਿਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ, ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਾਉਣੇ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਏ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।